Hola, ¿cómo están todas? Espero que bien. No sé si empezamos, ¿no? Con el Teilim, ¿qué les parece? Aquí tengo uno que pusieron cuáles son voy a quitar esto, perdón. Ok, empezamos con el 20. ¿Todas tienen Teilim? Empezamos con el 20. ¿Quiere leer una en fuerte? ¿Quiere leer a alguien en fuerte? Usted, ¿Cómo? usted. Ok, va. למנצח מזמור לדוד יענך אדוני ביום צרה, יסגרך השם אלוהי יעקב, ישלח עזרך מקודש ומציון יסעדך. יזכור כל מנחותיך ועולתך ידע שני סלע, ייתן לך כלבבך וכל עצתך ימלא. נרננה בישועתך ובשם אלוהינו נגדול. ימלא אדוני כל משאלותיך. עתה ידעתי כי יושיע אדוני משיחו יענהו משמי קודשו, בגבורות ישע ימינו. אלה ברכב ואלה בסוסים, ואנחנו בשם אדוני אלוהינו נזכיר. המה קראו ונפלו, ואנחנו קמנו ונתעודד. אדוני יושיע המלך יעננו ביום קורנו. 121. ¿Sí? שיר למעלות אשא עיני אל ההרים מאין יבוא עזרי, עזרי מעם אדוני עושה שמים בארץ. אל יתן למוט רגליך, אל ינום שומרך, הנה לא ינום ולא יישן שומר ישראל. אדוני שומרך, אדוני צילך על יד ימינך. יומם השמש לא יככה וירח בלילה. אדוני ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך. אדוני ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם. 130. קוף למד. שיר המעלות ממעמקים קראתיך אדוני, אדוני שמע בקולי, תהיינה אוזניך קשובות לכל תחנוני. אם עוונות תשמור יה אדוני, מי יעמוד? כי עמך הסליחה למען תברא. קיוויתי אדוני כי בתה נפשי ובלדברו אוכלתי. נפשי לאדוני משומרים לבוקר, שומרים לבוקר. יחל ישראל אל אדוני כי אם אדוני יחסד והרבה עמו פדות. והוא יפדה את ישראל מכל עוונותיו. 13. י' ג' למנצח מזמור לדוד, עדנה אדוני תשכחני נצח, עדנה תסתיר את פניך ממני, עדנה אשית עצות בנפשי, יגון בלבבי יומם, עד אנה ירום אויבי עלי, אביטה ענני אדוני אלוהי, העירה עיני פן ישן המוות, פן יאמר אויבי יכולתיו, צרי יגילו כי אמות, ואני בחסדך בטחתי, יגל ליבי בישועתך, אשיר על אדוני כי גמל עלי. 30, למד. מזמור שיר חנוכת הבית לדוד, הלא ממך אדוני כי דיליתני, ולא שימחת אויבי לי, אדוני אלוהי שיבתי אליך ותרפאני. אדוני העלית מן שאול נפשי, חיתני מירדי בור. זמרו לאדוני חסידיו, והודו לזכר קודשו, כי רגע באפו חיים, ברצונו בערב ילים בכי, ולבוקר רינה. ואני אמרתי בשלבי בא למות לעולם. אדוני ברצונך העמדת, לערערי עוז הסתרת פניך הייתי נבהל, אליך אדוני אקרא ואל אדוני אתחנן. מה בצע בדמי ברדיתי אל שחת, היודך עפר היגיד עמיתך, שמע אדוני וחונני, אדוני אהיה עוזר לי, הפכת מספדי למחול לי, פיתחת שקי ותעזרני שמחה, למען יזמרך כבוד ולא ידום, אדוני אלוהי לעולם עודך. 67. סמך זין. למנצח בנגינות מזמור שיר, אלוהים יחוננו ויברכנו, יאר פניו איתנו סלע, לדעת בארץ דרכך, בכל גויים ישועתך. יודו חמים אלוהים, יודו חמים כולם, ישמחו וירננו לאומים, כי תשפוט עמים מישור, ולאומים הארץ תנחם סלע. יודו חמים אלוהים, יודו חמים כולם. ארץ נתנה יבולה, יברכנו אלוהים אלוהינו, יברכנו אלוהים ויראו אותו כל אפסי ארץ. 91, צדיק א'. יושב בסתר עליון בצל שדי יתלונן, אומר לאדוני מחסים צדקתי אלוהי יבטח בו, כי הוא יצילך מפח יכוש מדבר אבות, וברתו יסך לך ותחת כנפיו תחסה, צינה וסוחרה מיתו, לא תירא מפחד לילה, מחץ יעוף יומם, מדבר באופל יהלוך, מכתב ישות צהריים, מפול מצידך 1000, ורבבה מימינך אליך לא ייגש, רק בעיניך תביט,
Veshilumat reshaim tire ki ata Donai machsi elion samta meoneja, lo teune eleja ra. Venega lo ikraf veo aleja. Kima lajav yetzabelach lishmorja, bejol derajeja al kapaim isaor unja. Pentigo baemen ragleja, al shahal bate ventidroj, tirmos kefir batanim, kibish hashak bafaleteu, asagebeu, kiyadashemi, ikraeni baaneu, imoan oji betzara, ajaletzeu, bajabedeu, orej yamim asbienu, bearenu, bishuati. 142. Kuf mem bet. Maskile David Biotoba me Arabit tefila, Koliel Adonai Ezak, Koliel Adonai et Hanan, Eshpoch lefanav Sichit, Zarati lefanav Agid, Beitatef alai Ruji, Beataya data, Netivati beorach Zua Alech, Tamenu Pachli, Abet Yamin Ure, Bein Limakir, Abad Manos Mimeni, Ein Doresh Benafshi, Zaakti Elech Adonai Amarti, Atam Achsi Chelki, Beeretz Achaim, Akshiva el Rinati Kidaloti Meod, Atzileni Merotfai, Kiamtsu Mimeni, Otzia mi masger nafshi leodot et shemeja bi yaktiru tzadikim ki tigmol alay. Que sea de refuah shelema para todos los jolim de Am Israel, Bezrat Hashem. Bimbiujad, espérenme, como quiero decir bien el nombre, Bimbiujad para el Jajam Rafael Abraham Michan Ben Ivón. Bueno, vamos a estudiar Torah, que no hay más protección ni mejor protección para el pueblo de Israel Bijlal que cuando estudiamos Torah. Nosotros nos quedamos en el último shiur, vamos a hacer un pequeño repaso de la personalidad y de todo el mahloket que hay en Hazal, de qué shevet era Eliyahu Hanabí, y tratamos de explicar un poquito por qué es que Hazal y los Midrashim se enfocan en saber bien quién era Eliyahu Hanabí. La verdad es que hay muy poquitita información sobre Eliyahu Hanabí, y vimos nosotros en resumen que el mahloket es si era del Shevet Gad, si era del Shevet Binyamin, o si él era un Cohen. Y los Jajamí tienen diferentes opiniones en relación a dónde era, porque dice que Eliyahu era Tishvil, la ciudad de Gilad pertenecía a Gad, y Eliyahu Hanabí en una de las discusiones estas se le presenta a los Jajamim y le dice, ¿qué tanto están discutiendo? Mibne Rajelani, yo soy de Binyamin. Y entonces un Jajam le contesta y le dice, no puede ser, tú tienes que ser Cohen. ¿Cómo? Él dice que es de Binyamin y el otro Jajam le dice que él tiene que ser Cohen. ¿De dónde saca el Jajam que él tiene que ser Cohen? Porque, y es ahora lo que vamos a ir a la parte donde vamos a estudiar de adentro, en Melahim Aleph, donde está en el Perek Yud Zain, cuando Hashem está presionando a Eliyahu Hanabí que ya haga tefilá para que se acaben estos años de hambre que hay. Entonces Hashem, estamos en Melahim Aleph Perek Yud Zain, Hashem se le presenta en el Pasuk Het. Vamos a repasar un poquito, vamos a recordarnos que él cuando decreta que no hay lluvias, él se tiene que escapar porque Isabel lo quiere matar. Entonces Hashem le presenta un najal para que él tome agua y le da cuervos para que lo alimenten. Y nosotros, Baruch Hashem, pudimos analizar bien qué representan los cuervos y todo eso. Pero Hashem hace, después de un tiempo, que ese najal se seque. Jajamim dicen fue un método de presión para que él quiera rezar por Am Israel, pero él no hace tefilá. Y lo haya Geshem, Pasuk Zain, Baim, Miket, Yamim, Baibash, Najal, se seca este agua, que lo haya Geshem Baaretz, no había lluvia. Vaid Bar Hashem el Arlemor. Y entonces Hashem se le presenta a Eliyahu y le dice, Kum Lech Tzorfata, vete a la ciudad de Tzorfat, Asher Letzidon, Veyashav Tasham, y vas a estar ahí, y Netziviti Sham Isha Almaná Lejalkeleja. Y yo voy a hacer que ahí encuentres a una señora viuda, que esta señora te va a dar de comer. Si buscamos en el Tanaj la ciudad de Tzorfat, que hoy traducimos nosotros a Tzorfat como Francia, en hebreo Francia se dice Tzorfat, que no tiene nada que ver con esto, esta es una ciudad en Eretz Israel.
En 2 lugares está escrita la ciudad de Tzorfat. Aquí, en Melahim Aleph, y finales del libro de Obadiah. Obadiah era uno de los Triazar, uno de los Jajamín. Anshe Knesset Agdolá, cuando reunió todo el Tanaj, dividió el Tanaj en libritos, vamos a decir de alguna forma. Se dio cuenta que Shmuel era muy grande, el libro de Shmuel, entonces lo dividió Shmuel Aleph y Shmuel Bet. Hizo lo mismo con Melahim Aleph y con Melahim Bet. Y con Melahim Bet, el Tanaj se termina lo que se llama, que es la parte que es de Nebim Rishonim. Y después viene lo que es Nebim Aharonim, Irmiau, Ishayahu y Triazar. Triazar en arameo significa 12, que Anshe Knesset Agdolá hizo un compendio, un Yalkut, un Likud, de 12 Nevi'im que dijeron Nebuot cortitas. Por ejemplo, Yonah, la que leímos en Yom Kippur, tiene 4 perakim nada más. Oshea, Amos, Obadiah, que era un Naví, dijo unas Nebuot, Haggai, Malachí, Zeharia, son todos los 12, no nombré a los 12, nombré nada más 7, 12, son 12 Nevi'im. Y Mina Shamaim, cómo las cosas hace Boreolam, que Akadosh Baruj Hu hizo que los Anshe Knesset Agdolá juntaran Yonah con Obadiah. Yonah y Obadiah vienen juntos. Y en el último Perek de Obadiah aparece la ciudad de Tzorfat. Y hoy vamos a tratar de hablar un poquito de la relación que hay entre Eliyahu Naví, Yonah y Obadiah, que hay un poquito de relación de todo. Entre paréntesis, nada más me gustaría, ya que estamos saliendo ahora de los días de Sukkot, Jajamim investigaron un poquito sobre Yonah y se dieron cuenta que Yonah Naví, Yonah, el que se lo tragó no dice que era una ballena, nosotros suponemos que era una ballena, dice Dag Gadol y después lo vomitó y se lo pasó a la Dagá Gedolá. Estaba, a principio él cuando estaba en el pez macho estaba muy cómodo, dice Rashi, él no estaba haciendo tefilá, entonces Hashem hace que el pez grande lo vomite y se lo pase a la pez hembra. Y la pez hembra, como estaba embarazada, dice Rashi, tenía huevos dentro de ella, entonces estaba muy apretujado. Hazal dicen, hasta Filo él se quemó, tuvo quemaduras porque hacía mucho calor ahí adentro. Rashi, ahí los Jajamín dicen, ¿por qué Hashem lo castigó? Porque él no quiso hablar y ir a la ciudad de Ninvé, Lejatjila, para que la gente haga teshuvá, y a Filu que él lo hizo con una buena intención, porque él no quería que sea esto una acusación y que después digan, los goim de Ninve, Reshaim hacen teshuvá luego que Yonah va y les dice, y los judíos tenemos tantos años y no hacen teshuvá. Ese era el motivo original por qué Yonah no quería ir a la ciudad de Ninve. Pero Sof Kol Sof son seres humanos, y de aquí Jajamim aprendieron que si una persona tiene una posibilidad de hacer que otra persona mejore sus actos, si no lo hace, amerita un castigo del Shamaim. Por eso Yonah sufrió quemaduras en su cuerpo. Pero no, eso no es lo que quería decir. Lo que quería decir es que cuando Hazal hacen una investigación y tratan de ver la personalidad de Yonah, no encuentran algo especial en la personalidad de Yonah. Lo que sí encontraron es que Yonah era una persona que todos los años iba al Bet HaMikdash en Sukkot y se quedaba bailando todas las noches de Hol HaMoed, que se hacía la fiesta de Simcha Bet HaShoevah, que es la traducción literal de Simcha Bet HaShoevah, es la alegría de la casa de sacar agua, pero Jajamín vieron que también hubo gente que sacó de Simcha Bet HaShoevah Ruach HaKodesh. Y Jajamín dicen que Yonah tuvo el zehut de ser un naví porque él adquirió nebuá yendo a la fiesta que hacían en el Bet HaMikdash de Simcha Bet HaShoevah. Hasta ese punto los Jajamim le dan a la alegría un punto importante, que Yonah Naví tuvo el zehut de ser un naví porque él recibió nebuá yendo a Simcha Bet HaShoevah y bailando y alegrándose y haciendo malabarismos como hacían todos los Jajamim de ahí. No era una Simcha, dice el Rambam, de cuando habla sobre Sukkot, dice, Simcha Bet HaShoevah no era una Simcha de Amea Aretz, no era que cualquier persona se ponía a bailar ahí, era gente grande, y la Gemara dice a Filu que cantaban en Simcha Bet HaShoevah, etcétera, etcétera. Pero bueno, ese es un dato entre paréntesis, ya que venimos todavía de la influencia, todavía estamos en el mes de Tishrei, Baruch Hashem, seguimos en la influencia del mes de Tishrei y en la alegría que tiene el mes de Tishrei. Entonces Hashem le dice a Eliyahu Naví que vaya a la ciudad de Tzorfat, que aquí aparece, y aparece también Tzorfat en el libro de Obadiah.
Y ahora vamos a ver qué relación tiene. Y te vas a encontrar ahí con una señora viuda que ella te va a dar de comer. Vayacom, Pasuk, Yud, Vayacom, Vayelech, Tzorfata, y él va a la ciudad de Tzorfat y llega a la puerta de la ciudad y él no sabe quién es viuda, quién está casada, él no sabe. Y aparece una Isha almaná, Mekosheshet etzim. Dos partes en el Tanaj nada más dice que la palabra lekoshesh etzim. La verdad es que ahora vamos a ver que Rabenu Bajie cuando habla en la parashá, en el libro de Devarim, cuando habla de el Mekoshesh etzim, que era este señor Tzlofhat, que él tuvo una buena intención, pero por culpa de él no llegó el Mashiach, porque dicen Jajamim que si los Yudim hubieran cumplido 2 Shabbatot seguidos, Miyad Nigalim, por eso es que según, a lo mejor habrán oído el Mahamar Hazal que dice, Imatem Meshamerim Neroch el Shabbat, Anime Shamer Lahem Neroch el Sion, que es lo que es una de las cosas que Jajamim adjudican a la pronta llegada del Mashiach, es que los Yehudim puedan cumplir, todos los Yehudim del mundo pudiéramos cumplir 2 Shabbatot seguidos. Por eso es tanto, me imagino yo, que es tanto lo del Shabbat Project, que no sé cómo va a ser este año, pero generalmente cae el Shabbat Project entre la parashá de Lech Lejá y Hayez Hará, que falta también muy poquitito. Este Shabbat va a ser Shabbat Bereshit, es Bereshit, Noach, Lech Lejá, Hayez Hará. Más o menos dentro de 3 semanas o en un mes tiene que ser algo lo del Shabbat Project, no sé cómo lo van a manejar ahora, pero bueno. Vayacom, Vayelech, Tzorfata, y va a la ciudad de Tzorfat, de Tzorfat, y se encuentra una señora que estaba Mekoshesh etzim. En 2 partes del Tanaj existe el verbo de lekoshesh etzim. El emete es que la traducción literal de lekoshesh viene de la palabra kash, es agarrar paja. No se mekosheshim etzim. Si yo quiero decir reúno leña, tengo que decir en hibrid melaketim etzim, del verbo lilkot, lamet kuftet. Lilkot, recoger. Lekoshesh etzim no es un verbo que se adapta a un etz, pero aquí la Torah lo usa, y el mekoshesh etzim en el Sefer de Bamidbar también era Tzlofhat el mekoshesh etzim. Vaikra Elea, y él la llama a esta señora y le dice que Hinali meat maim bakeli beeste, parecido a lo que pasó con Eliezer y Rivka, dame un poco de agua y voy a tomar. Batelech la caja, y ella fue a agarrar agua. Vayomar, entonces le dice, nada más me vas a dar agua, dame también de patlejem beyadech, dame el pan que tienes en tu mano. Vatomer, entonces ella le contesta, Hay Hashem elokeja im yesh li maog, ki im melo kav kemach bekad umeat shemen batzapachat, veineni mekosheshet shnayim etzim, ubati veasitiu li velibni, vajalanu vamatnu. Entonces ella le dice, ya me estás pidiendo demasiado. Te juro por Hashem que tengo muy poquitito de harina y muy poquitito de aceite en la vasija batzapajat, y ahora estoy reuniendo leña porque quiero cocinarle a mi hijo un pastelito o algo, porque si no comemos nosotros dos, nos morimos. Y de aquí Jajamim sacan la conclusión que era lo último de comida que ella tenía. Y si no comía esa cantidad exacta que tenía que comer ella y su hijo, se iban a morir los dos. Entonces aquí Jajamim, ahora viene lo del tema del Cohen. Ahí los Jajamim empiezan a decir, Eliyahu Anabí era un Talmid Jajam muy grande. Y nosotros sabemos de que no está bien pedirle algo a alguien que sabemos que esa persona lo necesita. En Ibrit, en el Lashon del Talmud y del Alajá se llama una seudá sheiname sapeket levaala. Si yo sé que hay una persona que me está invitando a su casa y esa persona de Koshi tiene para comer ellos y me están invitando a mi casa, técnicamente, alágicamente, yo tengo prohibido ir a esa casa. ¿Por qué? Porque es una seudá sheiname sapeket levaala. Bekoshi difícilmente les alcanza a las personas que están comiendo. Ellos en buena onda me están invitando, pero si yo como, les estoy robando la comida a ellos. Entonces no se puede. Entonces Jajamín, cuando leyeron aquí en Melahim, que ella le está diciendo, si nosotros no comemos la cantidad exacta, nos vamos a morir. Y Eliyahu Anabí, ¿qué le dice? Vayomer elea Eliyahu al tiri, voy así kitvarej. No tengas miedo, dame igual de comer a mí, y haz lo que tú dices, y vas a ver que Hashem
me vas a dar de comer a mí primero. Estoy leyendo textual el Pasuk Yud Gimal. Asili mishamuga, de esa masa con aceite haz para mí un pastelito. Ketana, que barrillona, veotzet velach velibnechta hacia jarona. A mí dame de comer primero y después hazte de comer para ti y para tu hijo. Entonces, la única explicación lógica que podemos decir que Eliyahu Anabí está haciendo lo que está haciendo es porque Eliyahu era un Cohen. Y al Cohen, en la época del Bet HaMikdash, cuando una persona hacía una masa, había que darle jalá. Y en recuerdo a eso, nosotros quemamos la jalá. Entonces, por eso es que los jajamim empezaron a discutir de qué Shevet era Eliyahu Anabí. Y Eliyahu Anabí dijo que no, yo soy de Shevet de hijas de Rachel. Y cuando lo confronta este jajam y le dice, no, tú tienes que ser Cohen, si no, ¿cómo es que le pediste pan a esta señora? Le estabas robando su comida, no se puede, es haram. Eliyahu Anabí contesta, estudiamos la otra semana, yo, el hijo de esta señora tenía que ser el Mashiach de Yosef. Esa es la respuesta que dio Eliyahu Anabí cuando es toda esta discusión. Kiko amar Hashem Eloque Israel, porque así dijo Hashem, sigue hablando Eliyahu Anabí, cada kemach lo tichle, tu harina no se te va a acabar y tu jarrito de aceite no se va a acabar, ad yom tet Hashem geshem al pene adama, hasta que Hashem haga que empiece a llover. Vatelech vataase kitvar Eliyahu vatochal y vahu hu vahi, según el crío el ketiv, ubeitayamim. Cada que más lo calta, la harina no se le acabó y el aceite no se le acabó, como Hashem dijo en manos de Eliyahu Anabí. Y aquí tenemos otra cosa más que tiene que ver con lo que estamos hablando. Si el hijo de esta Isha Tzorfit o Isha Tzorfatit, depende cómo lo punte cada jajam que lo escribe, es Yonah, como estamos diciendo, que va a ser el que va a revivir Eliyahu Anabí a este chico y es Yonah. Por eso a Yonah en Kippur leímos Yonah ben Amitai, y no todos los jajamim piensan que el papá de Yonah se llamaba Amitai, sino que la midá de Yonah era así, Canaut Emet, como Eliyahu Anabí. Entonces, tenemos que ver también qué relación tiene con el Hag a Hanukkah, que también no se acabó el aceite, así como a Eliyahu Anabí no se le acaba el aceite. En Hanukkah, 8 días fue el milagro que no se acabó el aceite. Bahía Jara de Barima L. Jalaben Aishaba Latabait, se enferma Yonah y Hashem automáticamente, como le da ahora la estafeta, la llave a Eliyahu Anabí para que pueda revivir a Yonah, le va a quitar automáticamente la llave del Geshem. Entonces, cuando va a revivir Yonah al muchacho este, Vaikaj Eliyahu Etayelet y se lo va a dar en el Perek Yudhet, luego, ¿cómo empieza? Vai Yamim Rabim, ya pasan 3 años. Utbar Hashem, perdón, pensé que le había quitado el volumen, perdón. Perdón, ahora sí. Eliyahu Anabí, Hashem le dice, ahora no vas a ser tú el que va a manejar, como dijiste en la maldición de hace 3 años, según mi boca va a haber lluvia y según mi boca no va a haber lluvia. Ahora preséntate con Ahab, Beetna matar al Pnei Adama. Y yo, dice Hashem, yo voy a ser el que va a dar la lluvia. Ok, y Eliyahu va y se quiere encontrar con Ahab, pero Ahab se divide la tierra con un empleado de él, que ahora viene, ¿quién es? Obadiah. Este Naví Obadiah, que aquí el Naví lo llama Obadiahu, ¿sí? Es Obadiah o Obadiahu, el nombre de él. Él es una de las poquitas personas que el Naví las describe en el Pasuk Gimal, de Obadiahu allá y haré et Hashem meod. Él tenía mucho Irat Shamayim. Viene la Gemara en Masejet Sanedrín y dice, Gadol sheneemar be Obadiah, yoter ma sheneemar be Abraham Avinu. Es más grande la descripción espiritual que el Naví en Melahim hace de Obadiah que de lo que dicen sobre Abraham Avinu. 4 personas el Tanaj las describe como que tienen Irat Shamayim. De todo el Tanaj, 4 personas se describen como que tienen Irat Shamayim.
Estas personas, ahorita les voy a decir quiénes son Abraham Avinu. ¿Por qué? Porque dice, en Abraham Avinu dice, Yere Elohim ata. Ahora vi, después de que hiciste el Akedat Yitzhak, vi ataya dati ki Yere Elohim ata, que yo veo que tú tienes Erat Shamayim. Pero no dice el pasuk. Fíjense lo que Abraham Avinu hace. Abraham Avinu está dispuesto a matar a su hijo, porque él entiende que lo tiene que matar. Y en Abraham Avinu, Hashem le dice Yere Elohim ata. Y con Obadiah, ¿cómo dice? Yere et Hashem meod. Con Abraham Avinu no dice meod. Con Abraham Avinu dice Yere Elohim. Y con Obadiah dice Yere Elohim meod. Yere et Hashem meod. ¿Qué es? ¿Qué hizo Obadiah más que Abraham Avinu? Bueno, primero vamos a nombrar a las 4 personas que el Tanaj dice que son Yere Elohim. Yosef Atzadik dice et Hashem. Él tiene Irat Shamayim. Abraham Avinu, como recién dijimos. Y Job, que dice el pasuk, cuando viene el Satán y lo vuelve loco a Boreolán para que lo prueba a Job y le dice, claro, Job es muy tzadik porque tiene todas las cosas buenas, quítale las cosas buenas y vas a ver que no vas a ningún tzadik. Boreolán le dice, Arraíta et Abdi y Job yere et Hashem. Sobre él también dice que tenía Irat Shamayim. Y el cuarto es Obadiah, que dice el Naví, quiere et Hashem meod. En relación a esta pregunta, vienen los mefarshim, esto está escrito en Masejet Sanedrin, vienen los mefarshim de la Gemara y dice, ¿quién era más grande? Obviamente Abraham Avinu era más grande que Obadiah. Entonces, ¿por qué con Abraham Avinu no dice meod y con Obadiah dice meod? Entonces, vamos a traer algunas explicaciones. Explicación número 1, Obadiah era converso. Obadiah no venía de papás Yehudim. Obadiah era un converso edomí. Él venía de la familia de Esau y él se convirtió. Entonces entendemos que para alguien que viene de una cuna nefasta como la de Obadiah, llegar a los niveles que él llegó, el Naví lo tiene que felicitar. Como dice la Gemara, Yabó Obadiah, llegar ben Shne Reshaim, Veyenave Alesaf, llegar ben Shne Tzadikim. Y si nosotros abrimos el libro de Obadiah y leemos las nebuot que Obadiah habla mucho de las nebuot, qué va a pasar cuando venga el Mashiach, y qué va a pasar con Edom, qué va a pasar con su familia, qué va a pasar con los Goim cuando venga el Mashiach. Está eso en el fin del libro de Obadiah. ¿Por qué? Porque va a venir Obadiah, que fue criado por 2 Reshaim, papá y mamá Edomim, Reshaim, y va a decir Nebuot sobre el futuro de Esab, que como es lo raro de la vida, que tiene que venir alguien que viene de una cuna nefasta y que es buena persona y se hizo un Naví hasta el punto que el Naví lo describe a él como Yeret Hashem Meod, mucho Irat Shamayim, y tiene que hablar mal de Esab, que fue criado y creado por 2 tzadikim grandísimos. No hay nada asegurado en la vida. Esa es una de las explicaciones por qué dice Meod. Y en otra explicación, que la verdad es muy, muy bonita esta explicación, ¿quién la trae? Espérenme. No puse el Makor, pero es kasher, Baruch Hashem. ¿En qué se destacaba Obadiah? ¿Qué hizo Obadiah? Entonces, aquí el Naví cuenta qué hizo Obadiah. Pasuk Dalet, cuando Izebel decidió matar, hacer una aniquilación total y completa de todos los Neviim de Hashem, Obadiah agarró 100 Neviim, Vayachviem Hamishim Ishba Meara, Vejilkelam Lechem Umayim. Agarró 50, lo escondió en un lugar, y agarró otros 50 y los escondió en otro lugar. Y él, de su dinero, que entendemos que en un principio era una persona muy adinerada, pero después se le acabó el dinero porque esto duró muchos años, fue pidiendo dinero prestado para poder mantener, lejalkel, para poder mantener a estos 100 Neviim, 50 en un lado y 50 estaban en otro lado. ¿Qué va a pasar a la larga? A la larga Obadiah va a fallecer, y en Melahim B, desde Hashem, vamos a estudiar que la señora viuda de Obadiah va a ir con Elisha y le va a decir, Elisha, tengo un problemón,
mi esposo se murió, dejó una deuda grande en la casa de Ahab, porque aquí él trabajaba para Ahab. Entonces, ¿quién le daba el crédito? Ahab. Ahab también se muere. Viene el hijo de Ahab, Yehoram, y quiere cobrar la deuda. Cuando él toma la posesión, la estafeta de rey, empieza a abrir todos los libros de contabilidad y aparece una deuda de Obadiah no pagada. Entonces va con la esposa de Obadiah y le dice, necesito que me pagues toda la deuda acumulada de tu esposo. Y la esposa de Obadiah dice, yo no tengo un quinto. Qué pena, si no tienes un quinto, yo me llevo a tus hijos que sean abadim y el trabajo de tus hijos es que se pague la deuda. Así se hacía antes. Un Eved, ¿cuándo se vendía Eved? Eved Shemahar et Atzmo. Cuando es una persona que se vendía a sí misma o que el Beddin lo paga, cuando debe y no tiene para pagar. Entonces la esposa de Obadiah va corriendo con Elisha y le dice, ¿qué va a pasar con mi familia si estos chicos se los va a llevar Yehoram y va a ser educado con la shitá de Ahab? ¿Qué va a quedar con todo el Irat Shamayim de mi esposo que hizo en vida? No va a tener, ¿quién lo va a educar con ese Irat Shamayim que el Naví lo está describiendo aquí? Y Elisha, ¿qué milagro va a hacer? Muy parecido a este milagro. Elisha le va a decir a la viuda de Obadiah, ¿qué tienes en tu casa? Y la esposa le va a decir, no tengo nada, tengo un poquitito de aceite. Ok, vamos a hacer un milagro, otra vez un milagro con un aceite. Las vas a agarrar y le vas a pedir a todas las vecinas, a la mayor cantidad de gente que tenga, vasitos, toppers, jarras, todo lo que tenga. Y de ese poquito, y vas a cerrar la puerta, vas a ir a tu casa y vas a cerrar la puerta, porque Hashem manda verajá con cosas que la gente no sabe. Entonces vas a cerrar la puerta y vas a vaciar el aceite ese, Hashem te va a hacer un milagro y va a alcanzar a todas las vasijas que tú conseguiste. Cuanto más vasijas consigas, mejor. Y así fue. Este poquitito aceite que ella tenía en su casa, vació todos los frascos, botellas, garrafones, toppers, todo lo que consiguió. Y Hashem hizo un milagro que alcance y ella iba vendiendo eso hasta que se acabó el hambre. Es decir, hay otro acá, otro nes que se hace también con el aceite. Y Eliyahu Anabí se encuentra con Obadiah y hay una conversación y Obadiah tiene miedo que Eliyahu hacía esas apariciones y desapariciones. Le dijo, tú me estás diciendo que te quieres encontrar con Ahab y de repente te vas a desaparecer y yo no me mata Ahab si yo le hago esto, que te está esperando Eliyahu Anabí en Avenida de los Bosques y Boulevard de la Luz y cuando va a ir Ahab ahí tú vas a desaparecer. Entonces Eliyahu le dice, no te preocupes, yo aquí me voy a quedar. Pero bueno, vamos a quedarnos hasta acá para tratar de entender un poquito la dinámica de las cosas que no son de casualidad. Tzorfat y Tzorfat ya entendimos qué relación tiene. Aquí hay una situación que es pre-mesiánica, que quisiéramos que hubiera sido pre-mesiánica, pero el pueblo de Israel no tiene el zehut de tener ese zehut de recibir el Mashiach por la conducta nefasta que tiene el pueblo de Israel. Y el Tzorfat que habla el libro de Obadiah es un Tzorfat sí pre-mesiánico, profetizando qué va a pasar con Esab en el final de los días. Mekoshesh etzim y mekoshesh etzim. Viene Rabenu Bajie y dice, no me gusta este shoresh que la Torah usa, este verbo, que la poal, no shoresh, el verbo que la Torah usa de mekoshesh. Lo mekosheshim etzim, dice Rabenu Bajie, melaketim etzim. Ah, que Barminan, la Torah no sabe hablar. No, dice Rabenu Bajie. Acá en la palabra mekoshesh está escrito algo. Es mekav shesh. Mekoshesh se escribe mem kuf vav shin shin. Entonces, parte la palabra mekoshesh en dos y pone mekav, mem kuf vav es una palabra, shesh es otra palabra. ¿Qué es kav? Kuf vav, ¿qué es kav? Línea. ¿Qué hizo este Tzlofhat? Tzlofhat se equivocó y con sus ganas de, no sé, digamos, de cachetear un poco al pueblo de Israel de la importancia de cuidar Shabbat, él rompió la línea del 6. ¿Qué quiere decir rompió la línea del 6? 6 días son Jol, el séptimo es Shabbat. Él rompió el 6 y hizo del 7, 6. Él siguió el 6 en el 7. ¿Qué 6 y qué 7? El Maharal de Praga dice que todas las cosas físicas tienen 6 lados.
arriba, abajo. Por eso los Anané Akabot en verdad eran 6. Y el séptimo Anán, la séptima nube, era el GPS de los Yehudim. Pero estaban guardados en 6. Norte, sur, este, oeste, arriba y abajo. Todas las cosas físicas tienen 6 lados. Por eso son 6 días de la semana que se trabajan o 6 años se trabaja la tierra. Viene el número 7, que el número 7 es inculcar, meterle a la parte física que Kedushá es Shabbat, Shemitah, 7 Shemitot es Yobel, 7 semanas es Sefirat HaOmer, etc. Y después ya viene el número 8, que es Me'al Teva. El Brit Milá es algo que es Me'al Teva. Viene el Rabenu Baji y dice, esto lo que hizo Tzlophat, aunque lo hizo con una buena intención, se equivocó porque él rompió la línea que Hashem quería. Hashem quería que el séptimo día siempre se mantenga con un día de Kedushá, y él, al hacer Hilul Shabbat, metió el 6 en el 7. Por eso es que la Torah utiliza el Shoresh de Mekoshesh Etzim. Pero viene esta Isha Almaná, la esposa, la señora viuda, la que va a darle de comer a Lejalkel, a darle sustento a Eliyahu Anabí, y cómo lo llama también en la vía a ella, Mekosheshet Etzim. Ella quería hacer Dafka al revés, no era en Shabbat, obviamente, pero se usa el mismo lashon de Lekoshesh. Ella quería, no es directo, obviamente, porque ni ella era el Gilgul ni nada, pero de alguna forma ella con su conducta trató de reparar esa conducta que tuvo Tzlophat tantos años antes de que ella venga. Entonces, aquí encontramos estas dos cosas, Mekoshesh y Mekosheshet. Muy bien, ahora vamos a un nivel un poquito más alto. ¿Qué relación hay entre Eliyahu y Yonah? Hazal dicen que ni Eliyahu, ni Yonah, ni Eliezer fallecieron así con una muerte natural. Ellos siguieron vivos muchos años más. No podemos decir para siempre, porque eso nos pone a nosotros en una situación de aprieto. Y Besat Hashem, cuando empecemos a estudiar Melahim Bet, vamos a ver qué fue lo que pasó con Eliyahu Anabí, cómo sube vivo al Shamaim. Hay cuerpos en el Shamaim, obviamente no hay cuerpos, el cuerpo se desintegra. Todas las muertes hay una separación de alma y cuerpo. ¿Cuál fue la cosa especial con Eliyahu Anabí? Pero el Midrash dice, Eliyahu, Yonah y Eliezer, Hayu Leolam. Vivieron para siempre. Entonces hay que entender qué quiere decir que vivieron para siempre. Ahora no vamos a entender bien qué es vivieron para siempre. Lo que sí es que si Eliyahu y Yonah, y tenemos un infiltrado que es Eliezer, tienen algo en común, entonces ahora ya vemos que es lo común, muy parecido lo que pasa con Eliezer y Rivka cuando le dice, dame un poco de agua, y lo mismo aquí le está diciendo Eliyahu Anabí a la Isha Tzorfit, que tiene a su hijo, que es Yonah, le dice, dame un poco, ¿cómo le dice? China li me'at maim bakli baeste. Muy parecido como Eliezer le dijo a Rivka, dame un poquito de agua. Ambos piden poquita agua, y la señora no le da poquita agua, tampoco Rivka le dio poquita agua, le dijo, vegam le maleja ashke, etcétera, etcétera. ¿Qué es esto? Gesed. Gesed hace Rivka con Eliezer. Gesed hace esta señora con Eliyahu Anabí. Y Gesed es lo que hace Obadiah con los Nebim. Son simbolismos de Gesed. Y chequen ustedes también en las personas que la Torah describe, que Jajamim dicen que son personas que se llaman Yere Hashem, también eran personas que hicieron Gesed. Abraham Avinu es el Amuda Gesed. Obadiah es el que hace Gesed aquí ahorita porque Mejalkel de su propio dinero para darle de comer a los Nebim durante muchos años. Yosef Atzadik mantuvo en su poder la calcalá, la manutención de Mitzrayim, y de ahí se sacó para que los Yudim puedan salir Birjush Gadol y se cumpla la nebuá que Boreolán mandó con Abraham Avinu en Brit Ben Abetarim, Beajarejen y Etzu Birjush Gadol, gracias al Gesed que hizo Yosef Atzadik. Y Job también se entiende del libro de Job que era una persona que su casa siempre estaba abierta para todos los invitados. Acá vemos un punto que es lo que yo quería decir, lo que es Yere Hashem Meod. Abraham Avinu también era un Isha Gesed, pero cuando la Torah lo describe a él como una persona que tiene Irat Shamayim,
no fue por el gesed que él hacía, fue porque él hizo la queda de Yitzhak. Hashem se fija en las pequeñas cosas que hace la persona. Obadiah es Gadol Masheneemar al Obadiah mi Masheneemar al Abraham Avinu. Es más grande la descripción del Tanaj que se hace sobre Obadiah por un maasé de Gesed, grande el maasé, pero él no podía salir en el periódico. La gente no podía saber qué es lo que estaba haciendo él. Él tenía que ser con mucho seter. Si Zebel se enteraba, lo mataba. Si Ahab se enteraba, lo mataba. De ahí nosotros también dijimos, ¿cómo puedes mantener a 100 personas en 2 lugares y que nadie se entere? Está muy difícil eso. De ahí vimos nosotros que Ahab, aunque era un dor de Obdea Bodazara, se cuidaban mucho y no hablaban la Yonará. Por eso los soldados de Ahab no se morían en la guerra. Mashaim Ken en la época de David Amelech, que era David, un tzadik muy, muy grande, sí se habían soldados que se morían, porque sí había gente que era doble la Yonará. Entonces nosotros vimos que gracias a Eliyahu, que también fue una muda Gesed, no nada más porque la señora lo salvó a Eliyahu, sino por Eliyahu como forma de agradecimiento por lo que la señora lo tuvo en su casa, Hashem le dio el mafteach para que reviva al hijo. Lo mismo pasa con Elisha. Elisha va a revivir al hijo de la Isha Shunamit, que era Habacuc, que era otro naví. Gracias, Jajamim dicen, ¿de dónde adquieren esa fuerza? El lineal de Akarat Atov hace que una persona le quiera hacer un favor tan grande a la otra persona que la otra persona le hizo. De hecho, si Eliyahu Anabí pudo revivir a este chico, a Yoná, ¿por qué Eliyahu Anabí nunca buscó a su papá para revivirlo, por ejemplo? O algún tío que él tenía. Si él sabía que él tenía en él ese poder tan grande de revivir muertos, ¿por qué el Naví no hay ni una documentación donde dice que ni Eliyahu ni Elisha revivieron parientes cercanos que a lo mejor se murieron? ¿Por qué no lo hicieron? Porque ellos sentían, es decir, la fuerza que Hashem les mandó para poder revivir a esas personas es por un tema de agradecimiento, de Akarat Atov. Esta señora te tuvo en tu casa, pese a que no tenía lo que comer y se la jugó por ti, tú le tienes que corresponder. A él, la señora Shunamit te tuvo en tu casa, pese a todas las circunstancias que si Yoram y los reyes de Israel se enteraban que Elisha estaba en casa, que alguien había salvado a un Naví Emet, lo iban a matar y ella se jugó la vida, entonces corresponde por ese sentimiento de reciprocidad, de correspondencia, que le hagan un milagro tan grande. Y aquí es cuando entendemos un poquito la relación que hay entre Eliyahu como Amuda Gesed, Abraham Avinu, Amuda Gesed, Yoná, Amuda Gesed, Yob, Amuda Gesed y Obadiah, Amuda Gesed, aunque sobre Eliyahu no dice que era Yere Hashem, pero era una persona que le salvó la vida, por eso es que nosotros vimos cuando lo confrontaron los Jajamim en el Midrash para decirle, ¿cómo estás diciendo tú que eres de Binyamin? Si eras de Binyamin, no podías haber agarrado el pan de esta señora porque no le hubiera alcanzado. Eliyahu Anabí no le contesta esa pregunta, le dice, el niño ese era el Mashiach ben Yosef. Y nosotros la otra vez lo relacionamos, el tema de Mashiach ben Yosef, con el mismo Eliyahu Anabí, que es el Mebasera Geulá, cuando vine a Nojillo leas la gemet Eliyahu Anabí, Lifnebo Yom Hashem Agadol Banorá. Es una nebúa esa. Voy a mandar a Eliyahu Anabí antes que venga el Mashiach y él va a avisar esto. Entonces, después de todo esto, nosotros entendemos de que hay algo con el Shemen aquí, que en su momento lo habíamos relacionado con Hanukkah, creo que fue, a lo mejor fue hace un mes, una cosa así, que el Maharal de Praga dice que el aceite, siendo un líquido que no se mezcla con ningún otro líquido, es una representación, dice el Maharal, de lo que es la Torah. El pueblo de Israel se parece al aceite, porque el pueblo de Israel no tiene que juntarse con nadie. Nosotros tenemos que ser diferentes. Hay otro mamar de Hazal que dice, ¿por qué Bnei Israel nimshelu lezait, justo de aceite de oliva? Porque lamentablemente el pueblo de Israel somos kesheoref y a veces aprendemos a los golpes. Y para sacar aceite de una aceituna hay que aplastar un montón de aceitunas para sacar un poquito de aceite. Y a veces tenemos que despertarnos cuando nos aplastan un poco. Entonces por eso Israel nimshelu leshemen. Pero en verdad lo que nosotros tenemos que ver es que hay una relación entre el nombre Yoná y Yaván.
Dijimos la otra vez que Yaván y Yoná tienen las mismas letras. Nada más hay una diferencia. Yoná tiene Hei y Yaván no tiene Hei. La Hei representa la presencia divina en este mundo. ¿Por qué? Porque la Hei está formada por, como si fuera una Dalet y una Yud. Entonces nosotros dijimos que hay un pasuk que dice, Kibeka Hashem Tzur Olamim. Hashem hizo el Olam Hazé y el Olam Abba, el Olam Hazé con la letra Hei y el Olam Abba con la letra Yud. ¿Por qué la letra Hei? Porque la letra Hei tiene esa apertura, la diferencia de la Het. La Het está cerrada, nada más es para abajo. La Hei tiene un espacio que si uno se cae para abajo, luego uno puede hacer teshuvá y dar la vuelta y volver, porque tiene una Yud chiquitita. Entonces es como una Dalet con una Yud. Pero no nada más por eso Yoná tiene una relación con Yaván. Yoná tiene una relación con Yaván porque el Midrash en Shira Shirim dice sobre el pasuk Ajoti, Rayati, Yonati, Tamati. 4 leshonot de amor Hashem le dice al pueblo de Israel. Tú eres mi hermana, tú eres mi amiga, tú eres mi palomita y tú eres mi amor, vamos a decirlo de así. Dicen Jajamim, son 4 niveles de relación que Hashem tuvo con el pueblo de Israel en los 4 galuyot. Ajoti es Galut Babel, Rayati es Galut Parás, Yonati es Galut Yaván. Yonati es Galut Yaván. Y Tamati es Galut Edom. El último en el que estamos nosotros viviendo es Galut Edom. Yoná es Galut Yaván. Porque los Yevanim lo que querían hacer es borrar la Hei de Yoná. Por eso Yaván se quedó sin Hei. Toda la matará del Galut de Yaván de los griegos no era matar a los Yudim. Es la diferencia entre Hanukkah y Purim. Purim Amán no le importaba si el judío era religioso o no era religioso. A los judíos hay que matarlos, como Hitler y Marshemó. La diferencia con Yaván, que Yaván, si tú como Yehudí te quieres volver helenista y te quieres hacer goy, bienvenido. Yo lo que no quiero, decía Yaván, es que los Yehudim, como el mismo Hitler y Marshemó escribió en Mi Lucha, es los judíos vinieron a ponerle al mundo conciencia. Los Yevanim no querían conciencia. Los Yevanim querían que los Yehudim y los Goim somos parecidos. Por eso en el Mao Sur, ¿qué cantamos? Upartzu Homot Migdalai. En el Bet Hamikdash había una cosa que se llamaba Soreg, que era como una reja, pero muy chaparrita, en verdad. No es, cualquier persona la podía brincar. Y el Soreg mostraba hasta dónde el Goy puede pasar. ¿Qué hicieron los Yevanim? No quitaron el Soreg para entrar al Bet Hamikdash. Partzú, le hicieron una rajadura, lo rompieron el Soreg, no lo quitaron, lo rompieron. Es lo que quería hacer el Malhut Yaván, quería romper diferencias. Tú eres persona, yo soy persona, seamos amigos, comamos lo mismo, usemos el mismo día de descanso, vistámonos iguales. Eso es, no tiene que haber diferencia entre nosotros. Es lo que viene el Midrash, una cosa muy interesante, y dice... Israel Nimshelu le Yoná. El pueblo de Israel está comparado a la Yoná. ¿Y dónde está aquí? Lo apunté. ¿Por qué Nimshelu le Yoná? Entonces, dicen Jajamim, porque la Yoná poshetet et zabará. Cuando la Yoná ve que ya la van a hacer shejitá y ya se la tienen que comer los yudim, agarra a ella y estira su cuello. Ella no se rehúsa. Ella va a que la maten. El pueblo de Israel, cuando sufrió persecuciones y sufrió situaciones de antisemitismo en los últimos años, murieron con esa Gaabá Yehudit, murieron cantando Asher Bajarbanu Mikola Amim, sabiendo que se estaban muriendo al Mesirut Nefesh. La mayoría de los Yehudim no negaron de su judaísmo. Incluso hay muchas historias documentadas de gente que en el pre-holocausto Afilo estaba casado con Goyó, con una Goyá o lo que sea. En el libro que se llama Ruach Shegabral Adarkon, que está traducido al español, es algo de un dragón, pero en hibrid es el espíritu que sobrepuso al dragón. No sé cómo es la traducción en español, que ahí hay mucha documentación de gente sobreviviente de la Shoah. Ahí cuenta la autora, Hannah Per, el Masheukazé,
ojalá que era alumna ella de Sarah Schneer, ojalá que todavía esté viva, ella se salvó y se fue a vivir a Estados Unidos. Ella en su libro documenta de que en una de las ciudades donde ella le tocó estar, estaba ahí el médico de esa ciudad, era un médico yudí casado con una goya y tenía hijos, goim y todo, y los alemanes pensaron que él, como es una persona asimilada, va a ser el primero que se va a atrever a entrar al Bet Knesset, sacar el Sefer Torah, abrir el Sefer Torah en el piso y pisotearlo. Y este señor, casado con una señora goya, que podríamos decir estaba muy, muy alejado, teniendo hijos goim, se negó y lo mataron y él no entró al CNIS para hacer eso que querían los goim hacer. Él no aceptó, creo que sacó el Sefer, pero le dijeron ahora tíralo al piso y pisotealo y dijo no. Y lo mataron. Es decir, el Yehudí tiene ese nitzot, Yehudí tiene esa chispa judía, y Israel, afalpiche jatá Israelu, y el Yehudí, afilu más alejado, que esté esa parte divina, ese gele que lo cami mal, ese pedacito de Hashem, no se le quita más. Explica una Gemara que cuando venga el Mashiach, Hashem va a elevar a la ciudad de Jerusalén 3 parsaot. 3 parsaot es una medida muy alta. Entonces pregunta la Gemara, está en Masajes Baba Batra, pregunta la Gemara, ¿cómo vamos a hacer para subir? Si va a estar tan alto, va a estar muy empinado, ¿cómo vamos a hacer para subir a Jerusalén? Contesta la Gemara, esa no es pregunta, porque así como las yonot, así como las palomas, aunque estés unido en un lugar muy desnorteado, ella lo ubica al nido de ella, aunque puede ser que lo cambiaron de lugar o lo que sea, Hashem le dio a la yoná, a la paloma, esa capacidad de poder ubicarse. Entonces nosotros también vamos a poder subir a la ciudad de Jerusalén. Siempre encuentran el camino a su nido, nosotros también vamos a poder. Así contesta la Gemara. Viene el Maharal de Praga y dice, obviamente, que se tiene que interpretar literal lo que estamos diciendo, pero también el Maharal siempre lo interpreta con otra cosa filosófica. Dice el Maharal de Praga, Jerusalén, ¿qué representa? Jerusalén representa el lugar más sagrado que hay dentro del espacio. Como habíamos dicho en Kippur se juntan las 3 cosas. El hombre más sagrado, Hashan, que es un concepto cabalístico, Ain, Shin, Nun, Olam, Shana y Nefesh, son conceptos en el cual el judaísmo sostiene, y nosotros creemos así, de que la santidad, la Kedushá, se vuelve, se permea dentro del tiempo, dentro del espacio y dentro de la persona. En el tiempo, el día más kadosh, ¿cuál es? Shabbat. Pero más que Shabbat, ¿qué día es más kadosh que Shabbat? Kippur. Kippur es el único ayuno que si cae en Shabbat se ayuna. Bueno, también está Sarat Betebet, que dicen Jajamín, que si caería en Shabbat debería de ayunarse, pero según el calendario es imposible que Sarat Betebet caiga en Shabbat. Lo máximo que Sarat Betebet puede caer es viernes y se ayuna. Y ese es en el tiempo. En el espacio, el lugar más kadosh es Eretz Israel. Y dentro de Eretz Israel es Jerusalén. Y dentro de Jerusalén es el Bet HaMikdash. Y dentro del Bet HaMikdash es el Kodesh HaKodashim. Y viene el día de Kippur, en el Kodesh HaKodashim, con el Kohen Gadol, que es la representatividad del ser humano más sagrado que hay, porque no es Cohen Levi Israel, es el Cohen Gadol, que cualquier pensamiento raro que se le cruzaba en la cabeza le agarraba un paro cardíaco fulminante y se moría a la Macom. Se juntan en Kippur las 3 cosas. Viene el Maharal de Praga y dice, esto que la Gemara está diciendo, que el Leatit Labo, cuando venga el Mashiach, la ciudad de Jerusalén se va a elevar, quiere decir que el pueblo de Israel va a tener la capacidad de sobrepasar la materia, incluso 3 parsaot. El pueblo de Israel va a estar lemala meahomer. ¿Y cómo vamos a hacer? Pregunta la Gemara. ¿Cómo vamos a hacer los yudim de carne y hueso, que tenemos instinto, que queremos comer, que nos gusta la diversión y tanto? ¿Cómo vamos a hacer para accesar a ese nivel de kedushá tan grande? Contesta la Gemara, no te preocupes, es instintivo. Así como la Yoná tiene ese instinto de encontrar a su nido, el pueblo de Israel tiene una relación con el espíritu instintiva.
Y que por más que lo quieras alejar, el pueblo de Israel siempre va a tener ese vínculo con la espiritualidad. Siempre va a tener ese vínculo con Hashem. La relación que tenemos con Hashem, dice el Maharal, es intocable. Entonces, aunque la subas 3 parsaot, 10 parsaot, lo que sea, así como la Yoná encuentra instintivamente su nido, el pueblo de Israel instintivamente, naturalmente tenemos ese vínculo con Hashem. Eso es, entonces, Mayona Poshete Tetzabara, el pueblo de Israel tiene esa fuerza de Mesirut Nefesh, de entregar su vida por Hashem. 2, la Yoná tiene un instinto de encontrar a su nido. La Reayá, la Gemara la trae en Bababa atrás, que Jerusalén va a elevarse y los Yudim vamos a poder igual. 3, dice la Gemara, Amar Rabbi Yohanan, Ilmale lo nitna Torah ainu lemedim. Segura, a lo mejor escucharon esta Gemara. Si no fuera que Hashem nos hubiera dado la Torah, que eso hay que entender, ¿qué quiere decir si no fuera? ¿Cómo percibiríamos la vida sin la Torah? Es absolutamente imposible, pero algunas cosas hubiéramos entendido. ¿Qué hubiéramos entendido? Hubiéramos entendido tzniut mejatul. Hubiéramos aprendido a hacer nuestras necesidades con recato, aunque nosotros hacemos nuestras necesidades con recato porque es una mitzvah de la Torah, de hecho hay alajot betakise y todo eso, pero hubiéramos aprendido del gato. El gato, no sé si ustedes tuvieron la posibilidad de conocer un gato de cerca. Yo tuve la posibilidad porque la mamá de mi papá vivía en casa, Alea Shalom, mi bobe Frume, y como vivía en una casa bastante grande, se le metían ratones a la casa. Entonces, no sabían ya qué hacer. Estamos hablando del país Argentina, no sé, que no está la mora Raquel, para que no se enoje. Argentina tiene esa situación de que la tecnología llega siempre muy tarde. Entonces, la única forma en los 80 y en los 90 de poder contemplar la plaga de ratas era comprar un gato. Entonces, mi bobe compró una gata, que mis hermanos le tenían terror a la gata, entre paréntesis, pero es muy interesante que la gata, cuando hace sus necesidades, las tapa. La puede hacer a donde sea, pero busca algo para cubrir las necesidades. No es como el perro. El perro no tiene tzniut. Dafka, el perro, Jajamim dicen, es la antítesis del tzniut. El perro es un maleducado, no tiene nada de tzniut. Pero si la Torah no hubiera sido dada, hubiéramos aprendido tzniut del gato. Gezel mi nemalá. La nemalá, ¿se acuerdan una vez que hablamos cuando dice Shlomo Amelech en Mishlei, leje la nemalá atzel? Trajimos midrashim que trae ahí que las nemalot, las hormiguitas, caminan todas en filita y si a una se le cae la hoja, la de atrás la esquiva y sigue, no tocan, nadie toca. Entonces la hormiga después, cuando puede volver, regresa, ahí encuentra la hoja en el lugar. Las hormigas tienen un instinto de no tocar nada que no es de ellas. Vearayot, ¿y de dónde hubiéramos aprendido a ser fieles en nuestras relaciones? Meyona, de una yona. De la Yoná aprendemos fidelidad. ¿Sí? Y seguimos otra más. Derejeret, ya que estamos en la Gemara, terminamos con la Gemara. Derejeret mitarnegol. Aprendemos a tener derejeret de los gallos. Porque, because he's a child, he is listening. Bueno, así van a reírse un poco de mi English. El tarnegol, antes de estar con la tarnegolet, before, ya se imaginan, me fallezota. He says, you are very wonderful, you are very, ¿cómo se dice? Bonita. Beautiful, you are very... Dice cosas para entrar en ambiente. Y después, entonces de aquí aprendemos cuál tiene que ser la conducta de una pareja también. Tienen que estar bien entre ellos antes. Knesset Israel, dice la Gemara, son mesurim, entregan su vida por Hashem, así como la Yoná entrega su vida por cuando ve que la van a matar. Entonces, ahora vamos a volver. Así como existe Ajoti, Rayati, Yonati, Tamati. Y dijimos nosotros que Yonati es Malhut Yaman. Así los Jajamim aprenden del Pasukim en Bereshit. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Ve'haaretz aita tou babou. ¿Y cómo sigue?
De Hoshech al Peneteom. Dice la Gemara, dice el Midrash. Tou, confusión, es Malhut Babel, es el Galut de Babel. Bohu, revuelto, todo confuso, es Parás. Hoshech es Yaván. Oscuridad representa el Malhut de Yaván. Y Tehom es abismo, que empieza pero no sabe dónde termina, que representa el Malhut de Edom. Representa el Galut que estamos nosotros ahorita. Ahora, fíjense cómo fue en la historia. Existió el imperio babilónico, terminó el imperio babilónico, vino el imperio persa. Terminó el imperio persa, vino el imperio griego, pero el imperio griego no termina con el imperio romano. Los romanos conquistaron a los griegos, pero la filosofía griega siguió incluso en la época de los romanos, que fue cuando hablamos sobre Rabbi Yoshua ben Hanania, que de burra, dije yo en el otro shiur Rabbi Yoshua ben Levi, no, cero, era Rabbi Yoshua ben Hanania. Estaba él viviendo en la época del mandato romano, pero los filósofos importantes que mantenían debates religiosos con los Yehudim no eran los romanos, eran los atenienses. La cultura griega siguió incluso durante el periodo del Imperio Romano. No nada más siguió, se fortaleció. De hecho, Jenny, no sé quién más está aquí que toma clases con Eli Zuli o tomaron clases de historia, seguramente les habrán dicho que la influencia griega llegó hasta incluso pasada la Edad Media, incluso hasta el Renacimiento. Dentro, ¿sí? ¿Estoy en lo cierto? Sí. Sí, porque la cultura griega siguió. Es decir, nosotros en Hanukkah festejamos el milagro del Shemen, pero no podemos festejar que llegó el Mashiach, porque los judíos seguimos en Galut después de lo que pasó. No hubo una reconstrucción como, por ejemplo, en la época de Ahasverosh. Nosotros terminó un Galut porque se construyó el segundo Bet HaMikdash. Pero acá siguió, es decir, no siguió de manera de un ataque físico. Eso se dedicó más Edom, que es la representación de Esav. ¿De dónde sabemos? Porque en el Teilim Kuf Mem, en el Pasuk dice, aquí ya que tengo el Teilim, lo voy a leer de adentro, en el Teilim 140, Pasuk 9, dice, Al titen Hashem, no permitas a Hashem, me avei rasha, de las malas cosas que quiere hacer un rasha, zemamó al tafek, yarumu sela. Su enojo, su maldad, no permitas que siga. Dice la Gemara sobre este pasuk, zemamó al tafek, su maldad no la permitas que siga, zu germamia shel Edom. Esto es Germamia, así dice la Gemara. Gimal Resh Mem Men Yut Aleph. Zu Germamia Shel Edom. Esta es Germamia Shel Edom. ¿Quién es Germamia Shel Edom? Viene la Gemara en Masejet Megillah y dice, Amar Rabbi Yitzhak, que este pasuk que dice que recién leímos, Al titen Hashem me'avei rasha, zemamó al tajet yarum usela, es cuando Jacob Avinu vio en Ruach HaKodesh este pasuk, dijo, Ribono shel olam, no le des permiso a Esav. Zemamó se refiere al enojo de Esav, hacer ta'avat libo, hacer lo que él quiere hacer con los Yehudim. ¿Qué dice la Gemara? Zu Germania shel Edom, esta es la Germania, que ahora vamos a ver qué es Germania, que es Alemania, shel Edom, Sheilmale em yotzim, dice esto es una cosa escrita en la Gemara, que cuando ellos, los Germania shel Edom, salen, Mahrivim kola olam kulo, destruyen a todo el mundo. Viene el Yehavetz, que vivió hace como 250 años atrás, y dice, Germania es Germania. ¿Qué es Germania? El país que se dice en hibrid Ashkenaz. Ashkenaz, los Ashkenazim, vienen de un lugar de Ashkenaz, que Ashkenaz era uno de los hijos de Yefet, y que él es Alemania, que es con lo que conocemos como Alemania.
Y lo mismo dice el Gaón Mivilna, no leas Germania, sino lee Germania. Sigue la Gemara, fíjense el Ruach HaKodesh de los Jajamim de la época de la Gemara, y dice Rabbi Jamá, el hijo de Rabbi Hanina, 300 principados hay en este Germania de Edom. Edom, ¿qué significa? Esav. Y el Galut último que estamos se llama Galut Edom. Es interesante cómo ¿cómo se dice algo de un César? El cesarazgo, no sé cómo se dice, de los Césares, se llamó a sí mismo, la Gemara la llama, Keisarut Romi Akedoshá. Los Césares que venían a ser los emperadores de Roma, se llamaron a ellos mismos Césares de la Roma Sagrada. Los Césares se vieron a ellos mismos, y estas 300 principados de Alemania se vieron a ellos mismos como seguidores, como herederos del Imperio Romano. La Gemara no nada más dice eso, sino que vemos cómo esto realmente se aplicó en el siglo XVII y en el siglo XVIII. Y dice, en la enciclopedia Ivrit, dice, cuando dice Germania, dice, Leitporeruta politichel Germania, cómo se dividió políticamente Alemania, fue con 300 principados y ciudades libres que cuidaron una autonomía y una independencia económica, Beichvidu a la Mishar, y ponían impuestos muy fuertes al comercio, muy pesados. Estamos hablando ya algo que la Gemara dijo tantos años antes, en el siglo XVII y en el siglo XVIII. Y sigue la Gemara y dice, y estos 300 principados que hay se van a estar peleando unos con los otros. Esto es lo que se refiere, lo que la Torá con su nebuá tan grande nos está enseñando. Es decir, estamos nosotros en una época del Melahim en el cual existe esta confrontación de Eliyahu y Obadiah y Yonah para respetar la palabra de Hashem frente a una fuerza negativa de Ahab, que fue la que trajo esta destrucción y este galut tan grande. Porque si bien todo empezó con Yerobam tenía, por lo menos, era una boda zará judía. No era una boda zará importada. Ahab rompió ese límite y trajo una boda zará importada. Y ustedes se pueden preguntar a ustedes mismas, ¿qué diferencia hay si esa boda zará, si es una boda zará yehudía o es una boda zará importada? Les voy a decir si hay una diferencia. Nosotros vemos que cuando los Yudim salieron de Mitzrayim, tuvimos el zehut de salir por 4 cosas. No cambiamos nuestros nombres, no cambiamos nuestras ropas, sino cambiamos nuestros nombres, lashon, idioma. Y también dicen Jajamim, porque no nos metimos con Goim. Cuidamos Arayot, no nos mezclamos. Cuidamos nuestra ropa, cuidamos nuestros nombres y cuidamos lo que somos nosotros sin mezclarlos con los demás. Pero después los malajim van con Boreolam y le dicen, Alá lo abdea bodazara, ve Alá lo abdea bodazara. ¿Por qué les vas a partir el mar si ellos son idólatras y los otros son idólatras? Sí, Hashem les dice, sí, son idólatras, pero no cambiaron sus nombres. Y igual son idólatras. No es lo mismo. Cuando uno es un idólatra, pero sabe que es diferente, así lo que haga bodazara, sabe que es un yehudí. Es preferible un yehudí que sepa que es un yehudí, que haga una veda bodazara, a otro que se haga el que es muy yehudí y tiene esa cultura metida adentro y piensa como voy. Eso es lo que nos viene a enseñar aquí esta parte de la historia. Y vamos a ver, Bezrat Hashem, el shiur que viene, el desenlace que va a pasar. Pero bueno, en resumen, Eliyahu y Yonah son los precursores de traer la Geulá, porque son los responsables de cuidar ese lineamiento y esa forma de que Am Israel se relaciona con Hashem. Y nosotros heredamos de Yonah, porque nosotros somos como una Yonah, esa capacidad de Mesirut Nefesh y de acercarnos a Hashem, pese a cualquier dificultad que tengamos. Muchas gracias, nos escuchamos mañana, Bezat Hashem. Gracias, Moram.